सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। अमेरिका वल्लों टाइटल 42 अधीन बॉर्डर ते कीती सख्ती। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ सरकार दे नवे फैसले दे नाल भारती कामे ते विद्यार्थी होणगे प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन का दौरा मुलतवी होने ते क्वाड शिखर सम्मेलन रद्द। कर्ज संकट विच फसिया दुनिया का सब तो ताकतवर देश अमेरिका। अमेरिका की धरती ते पंजाबी प्यो पुत की मौत। 26/11 हमले के दोषी तोहव्वर राणा नूं अमेरिकी अदालत ने भारत हवाले करन दी दित्ती आग्या। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका लिए इस वेले अपनियां सरहदां ते गैर कानूनी ढंग दे नाल पहुंच के दाखल हुंदे लोकां नूं रोकना अते संभालना एक वड्डी चुनौती बन गया है। पिछले समय दौरान लखां लोग अमेरिका दे बॉर्डर टप के प्रवेश कर गए ने। कोविड-19 के चलदिआं अमेरिकी सरकार वालों इस दे लई नरमी वरती गई सी अते आउण वाले लोकां नूं इत्थे पनाह दित्ती जांदी रही सी। पर हुण टाइटल 42 नूं खत्म करके अमेरिका दे बॉर्डरां नूं तकरीबन सील कर दित्ता गया है। इत्थे विशेष सुरक्षा दस्तिਆਂ ਦੀ गिणती ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ गई है तां कि कोई प्रवास करके गैर कानूनी तौर पर अमेरिका च दाखिल ना हो सके। इस संबंधी बहुत सारे कानून विचार अधीन ने। रिपब्लिकन पार्टी के वल्लों राष्ट्रपति बाइडन ते काफ़ी दबाव पाया गया, जिस दे चलदिआं बाइडन नूं अमेरिका च प्रवास रोकण दे लई सख्त कदम चुकण दे लई मजबूर होना पिया। हुण अमेरिका दे विच आउणा सौखा नहीं होएगा। जिक्रयोग है कि इत्थों दीआं इमीग्रेशन अदालतां दे विच पहिलां ही बैकलॉग चल रहा है, जिस करके राजनीतिक शरण लैण वालियां नूं भी हुण सालां बद्धी उड़ीक करनी पै रही है। दुनिया भर तो लोग उज्जवल भविख दे लई अमेरिका चाहुंदे ने, जिन्हां विच पंजाबी भी भारी गिणती च इत्थे पहुंचते ने। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाबी इस वक्त 50 लाख रुपए के करीब एजेंटां नूं दे के गैर कानूनी ढंग दे नाल अमेरिका पहुंच रहे ने। पर आउण वाले समय दे विच जे कोई पैसा दे के इत्थे पहुंचता है तां उसनूं भी अमेरिका च दाखिल होण तो रोकिया जाएगा। सो बेहतर है कि कानूनी तरीके दे नाल अमेरिका पहुंचिया जाए तां जो किसी मुसीबत का सामना ना करना पए। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ सरकार सब क्लास 408 ਜਾਂ कोविड वर्क वीज़ा ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਥਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬ ਕਲਾਸ 408 ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ CBS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਪ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਸੁਮਨ ਦੁਆ ਨੇ SBS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ DHA ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਡਨ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਸਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਕੁਆਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਦੌਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਡ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਸਬਾ ਪੁਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਹਵਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਬੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 26/11 ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਜੈਕਲੀਨ ਚੁਲਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 62 ਸਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੌਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 25 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਕਰੀਬ 322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਰੀ ਪਥੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਕਕੀਨੀ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਇਟਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਾਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਕਿਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਥੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਡਲਾਸ ਉਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕਵੇ ਅਤੇ ਹਾਰਡਿਨ ਬੂਲੇਵਾਰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਇਟਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਥੀਵਾੜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਓਵਰਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੰਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵੈਲੀ ਵੈਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਥੀਵਾੜਾ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 32 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰੀਅੱਪਨ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ, ਜਿਸਨੇ HCL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਲੀਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਸਬਰੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਰੀਅੱਪਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕਸਨਵਿਲੇ ਤੋਂ ਟੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰੀਅੱਪਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ GoFundMe ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਰੀਅੱਪਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਟੈਂਪਾ ਅਤੇ ਜੈਕਸਨਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਮਰੀਅੱਪਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗੋਰੇਸਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਰਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗੋਰੇਸਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਬਈ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਐਰਿਕ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਡਿਊਕ ਆਫ ਸਸੈਕਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ ਵਿਮਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ WhatsApp ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਨੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਡ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ WhatsApp ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਅਭਿਜੀਤ ਬੋਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਮਬਾਰ, ਸਨੈਪ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੈਂਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਚਿਨ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲਡੀ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 4.4% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 4.3% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਦਾ ਭਾਅ 3.3% ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ C-48 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ, ਬੀਅਰ ਸਪਰੇ, ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲ C-48 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ VOTING ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਰੇ ਪੋਇਲੇਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰੇਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੈਂਡਲ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਵੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਜਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਘਾਤਕ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਡਰੱਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 1,08,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। US ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਈਨਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 10 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 109% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਪੌਂਡ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। US ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਓਪੀਆਈਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਫਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪੀਆਇਡਸ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एयर इंडिया के एक जहाज में टर्बूलेंस हो गई कारण जहाज च सवार कुछ यात्री जख्मी हो गए। दरअसल बुधवार को एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली तो सिडनी जा रही सी, फिर हवाई जहाज में कंबण लगे लोग। डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसकी जानकारी दी। DGCA ने दस्सिया कि यह घटना मंगलवार को उड़ान दौरान वापरी। एजेंसी के मुताबिक जख्मी यात्रियों को सिडनी हवाई अड्डे से डॉक्टरी सहायता दी गई। फिलहाल कोई भी यात्री हस्पताल च दाखिल नहीं है। DGCA ने ANI को दस्सिया कि एयर इंडिया B 787-800 एयरक्राफ्ट BT ANIY ऑपरेटिंग फ्लाइट AI 302 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 7 यात्रियों ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। DGCA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।